میں شادی سے پہلے ہی کئی بار اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ میری ماں نے بالآخر میری شادی کر دی۔ شادی کی رات میں بے حد ڈری بیٹھی تھی کہ کہیں میرے شوہر کو سب معلوم ہو گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ جب میرے شوہر میرے قریب آئے تو کہنے لگے، ایک بات پوچھوں، مگر وعدہ کرو کہ سچ بتاؤ گی۔ انہوں نے جو بات پوچھی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں اپنے والدین کے ہاں شادی کے 6 برس بعد پیدا ہوئی تھی۔ خدا کی کرنی کہ میرے بعد بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ یوں میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں ہی ان کی توجہ کا مرکز اور ان کی کل کائنات تھی۔ میرے والد صاحب مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ جب میں 10 برس کی ہوئی تو ایک روز اچانک گھر لوٹتے ہوئے سڑک کے ایک حادثے میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میرا اور والدہ کا برا حال تھا کیونکہ ہمارا ان کے علاوہ تھا ہی کون۔ میری والدہ کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ میکے چلی جاؤ۔ میرے نانا نانی وفات پا چکے تھے اور ماموں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، لہٰذا میری والدہ میکے بھی نہ جانا چاہتی تھی کہ وہ بھابھیوں کے سلوک سے پہلے ہی واقف تھی۔ کچھ رشتہ داروں نے انہیں دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اب اپنی بیٹی کے سہارے ہی اب زندگی جیوں گی۔ وہ کہتی، نہ جانے سوتیلا باپ کیسا ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی سوتیلے رشتوں کی بھیڑ چڑھے۔ میرے چچا جان نے دادا کی جائیداد سے میرے والد کے حصے کا مکان ہمیں رہنے کو دے دیا اور میری والدہ سے کہا کہ ابھی آپ ہی کی ملکیت میں ہے۔ یوں ہم دونوں ماں بیٹی اس گھر میں رہنے لگی۔ میری والدہ کو سلائی آتی تھی، لہٰذا انہوں نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے اور یوں ہم ماں بیٹی کا گزر بسر ہونے لگا۔ چچا بھی ہماری کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے اور زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ میں بھی اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ ماں پہلے گھر کے کام کرتی اور پھر سلائی مشین رکھ کر کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیتی۔ اپنی مصروفیات کے باعث وہ مجھے کم ہی توجہ دے پاتی تھیں۔ میں نے میٹرک کر لیا تو آگے پڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، مگر اب مجھے گھر بیٹھے بیٹھے بوریت محسوس ہوتی۔ اسکول جاتی تھی تو سہیلیوں کے ساتھ دل بہل جاتا تھا۔ گھر میں نہ تو میرا کوئی بہن بھائی تھا کہ جس سے باتیں کر سکتی۔ امی ہر وقت بس مصروف رہتی۔ یوں میں سارا دن تنہائی محسوس کرتی۔ انہی دنوں ایک روز جب میں کسی کام سے چھت پر گئی تو ساتھ والے گھر کا لڑکا جسے میں بچپن سے جانتی تھی، جس کا نام بلال تھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، بالکل ایسا کہ جیسا میری عمر کی لڑکیوں کے خوابوں کا شہزادہ ہوتا ہے۔ آج اس کی مسکراہٹ مجھے اور بھلی لگی۔ ایک دو بار جب اس سے آمنا سامنا ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ اب روز یوں ہونے لگا کہ جب مجھے موقع ملتا میں چھت پر چلی جاتی اور ہم دونوں منڈیر سے باتیں کرتے۔ مجھے بھی جیسے بوریت دور کرنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ میری والدہ تو وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ جب وہ مجھے آواز وغیرہ دیتی تو میں فوراً نیچے آ جاتی۔ 17 برس کی عمر میں الڑ لڑکیاں جتنی خود سر ہوتی ہیں میں بھی تھی۔ جس قدر ناسمجھ تھی اتنی ہی سمجھدار بنتی تھی۔ آج تک اپنی نادانیوں کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ ایک دو بار تو ماں نے مجھے اس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا اور پھر مجھے نیچے آ کر خوب باتیں بھی سنائی، مگر میرا دل تو اب جیسے میری بس میں نہ تھا۔ میں ان کی ڈانٹ کے بعد 2 دن سکون سے بیٹھتی اور تیسرے روز پھر چھت پر بلال سے ملنے کو چل پڑتی۔ ماں نے لاکھ منع کیا کہ زنیرہ باز آ جا، تو ایک بیوہ کی بیٹی ہے۔ بات باہر نکل گئی تو رسوا کرنے والے لاکھ ہوں گے جبکہ بات رکھنے والا ایک بھی نہ ہوگا، مگر میں نے ان کی باتوں کو ماں کی سادہ لوہی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور بدستور محبت کی پینگیں بڑھاتی رہی۔ سہانے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی اور یہ سہانے سپنے مجھے ہمارے پڑوسی بلال نہیں دکھائے تھے۔ اس نے کچھ اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر کے میرے دل کو مو لیا کہ میں نے اسی کے ساتھ عمر بھر نبھا کا وعدہ کر لیا۔ اس نے بھی مجھ سے اپنی محبت کا بھرپور انداز میں اظہار کیا اور شادی کرنے کا وعدہ کیا۔ ماں تو کیا، اب تو ساری دنیا بھی ہمارے راستے میں آ جاتی تو ہم ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر سکتے تھے۔ بلال بلا شبہ میری نظروں میں بے مثال تھا۔ وہ پرکشش تھا، مردانہ حسن کا مکمل نمونہ تھا۔ مجھے اس کی اتنی چاہت تھی کہ اس کی باتوں کی گہرائی کا تصور سمندر کی گہرائی سے بھی آگے معلوم ہوتا تھا۔
वो ऐसे जज्बात थे कि उन दिनों कोई मेरी जान भी ले लेता तो मैं जानती ये अच्छा हो गया। अब मैं इतनी बेखौफ हो गई थी कि रातों को भी उससे मिलने जाने लगी। हम एक वक्त मुकर्रर कर लेते। हमारी और उनकी एक ही छत थी, बस दरमियान में छोटी सी दीवार थी। मेरी माँ सारा दिन की मसरूफियत के बायस सो जाती। उसे तो क्या, किसी को भी कानों कान खबर ना होती। बस चांदनी और अंधेरे हमारे राजदां थे। ये दोनों ही हमारे संगती होते थे। चांद रुकावट बनता और ना अंधेरा, और हमारे मकानों की जुड़ी हुई छतें हमारी मुलाकातों का संगम थी। माँ का मामूल था कि वो सुबह कासिब बेदार हो जाती, तहज्जुद के बाद नमाज फजर और फिर तिलावत के फ़राइज़ अदा करती। दिन भर घर का काम और फारिग वक्त में सिलाई मशीन पर मोहल्ले वालों के कपड़े सिलाई करना। यूँ पेट भरने को चक्की की ये मुशक्क़त उनको शाम तक निढाल कर डालती। सरे शाम ही नींद से आंखें बंद होने लगती थीं। चारपाई पर लेटते ही सो जाती। तब मैं दबे पाँव जीना तय करती छत पर चली जाती, जहाँ बिलाल मेरा पहले से मुंतज़िर होता। मुझे देखते ही वो हमारी छतों के दरमियान में मौजूद नन्ही सी मंडेर पार करके मेरी तरफ आ जाता। हर रात मुलाकात के दौरान वो मुझसे शादी के कई वादे करता। एक रात शादी के मुतल्लिक सुहाने ख्वाब बुनते और बातों बातों में हमने सारी हदें पार कर दी। मैं उसको ही क्यों दोष दूँ? मैं खुद भी तो बह गई थी। मैंने भी तो खुद को उसके हवाले कर दिया था। जब मुझे होश आया, माँ का ख्याल आया तो रोने लगी। उसने मुझे चुप करवाया और तसल्लियाँ दी कि वो बहुत जल्द अपने वालिदैन को मेरी वालिदा के पास भेजकर मेरा रिश्ता तलब कर लेगा और यूँ मुझसे शादी कर लेगा। यूँ एक मुद्दत तक आग और कपास का ये खेल जारी रहा और हमने कुर्ब के तमाम मराहिल तय कर लिए। मैं उसकी मोहब्बत में सरशार थी और वो मेरी तलब में मदहोश था। हम दोनों की ख्वाहिश थी कि हमारा निकाह जल्दी से हो जाए, ताकि हम इस खतरनाक सफ़र से निजात हासिल करके अपनी मंजिल को पहुंच जाएं। मैं अब उसे इसरार करती कि अपने वालिदैन को मेरी वालिदा के पास भेजो और मुझसे शादी कर लो। वो मुझे कहता, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं बहुत जल्द अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज दूँगा। वक्त गुजरता रहा और फिर रफ्ता रफ्ता मेरा मुतालबा बढ़ने लगा। जब मिलती उससे कहती कि रोज़ आग के इस दरिया से गुजरना अब बस की बात नहीं रही है। बिलाल, अब हौसला हारने लगी हूँ मैं। तुम अब मेरी माँ से बात करो, आखिर कब तुम मुझसे शादी करोगे? वो आगे से कहता, जब तुम कहोगी कर लूँगा। इतनी बार उसने यही जवाब दिया तो मुझे उसकी ये बात मजाक लगने लगी। मैं तो रोज़े अव्वल से उसको कहती थी कि मुझसे शादी कर लो। वही सही तरह से जवाब नहीं देता था। हर बार कहता, ज़रा सब्र कर लो, कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा। अब के मैं उसे आगे से कहती, आखिर क्यों बिलाल? इतना वक्त तो गुजर गया है, अब क्या अड़चन है? ऐसी कौन सी मुश्किल है? आखिर क्या कबाहत है? मैं इसरार करती जाती, देखो बिलाल, एक मेरी बेवा माँ ही तो है, उसको मनाना कौन सा मुश्किल काम है। वो तो दिल से चाहती है कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, ताकि वो सुख का सांस लें और बेटी के फ़र्ज से सबकदोश हो सकें। और वो तुम्हें भी बचपन से जानती हैं, तुम्हारी अम्मी से भी उनकी बहुत अच्छी बनती है। वो तुमसे प्यार भी करती हैं। तुम उनसे एक बार रिश्ते के लिए कहोगे तो वो 100 बार हाँ कहेगी। एक बार मेरा हाथ मांग कर तो देखो, माँ निहाल ना हो जाए तो कहना। वो आगे से कहता, जुनैरा, तुम्हारी माँ की तरफ से तो मैं मुतमईन हूँ, मगर डर मुझे अपने घर वालों की तरफ से है। वो नहीं मानेंगे। उन्हीं को मनाने के लिए मुझे भी मोहलत चाहिए। मैं अपनी अम्मी से तुम्हारे बारे में बात कर चुका हूँ। वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे अब्बू से भी मनवा लूँगी, मगर अभी तुम्हें कुछ दिन सब्र से काम लेना होगा। मगर तुम सब्र करो तो तब ना। ऐसा कहते हुए बिलाल का लहजा इस कदर यकीन भरा होता कि मैं भी यकीन कर लेती। दिल में सोचती, वो इस मोड़ पर मुझे धोखा नहीं देगा कि जब मैं उसके बगैर बिन पतवार की कश्ती मानिंद हो चुकी हूँ। जब मेरी अम्मी मुझसे मेरी शादी के मुतल्लिक बात करती या किसी रिश्ते का तस्करा करती तो मैं उन्हें फ़ौरन जवाब देती कि मैं सिर्फ बिलाल से ही शादी करूँगी। अम्मी आगे से मुझे कहती, तो फिर उससे कहो ना कि वो तुम्हारा रिश्ता भेजे। मैं तो तेरी खुशी चाहती हूँ। अगर बिलाल भी राज़ी है तो मैं तुम्हारी उधर ही शादी कर दूँगी, मगर वो रिश्ता तो भेजे। मैं आगे से उन्हें कहती कि वो बहुत जल्द मेरा रिश्ता भेज देगा, इसलिए आप मेरा इधर उधर कहीं भी रिश्ता देखने की कोशिश नहीं करें। मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। जब उन्होंने देखा कि बिलाल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा और मैं फजूल में उससे आस लगाए बैठी हूँ, तो उन्होंने मेरे चचा को फ़ोन कर दिया कि तुम्हारी भतीजी बड़ी हो गई है, कब तक उसको घर बिठाए रखूँगी?
तुम ही कोई रिश्ता तलाश कर दो ताकि मैं उसके फ़र्ज से फारिग हो सकूं। चंद दिनों बाद ही चचा अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गए। अम्मी ने बेसुरो सामानी में ये रिश्ता गनीमत जाना। बुरे वक्तों में अपने गले लगा ले, उससे बढ़कर और क्या खुशनसीबी होगी। माँ ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया और बाद में जब मुझे बताया कि तेरा रिश्ता मैंने हमाद से तय कर दिया है, माँ के मुंह से मैंने हमाद का नाम सुना तो दिल बैठ गया। मैंने रोते हुए कहा, अम्मी मैं हमाद से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। अम्मी आगे से कहने लगी, अरे क्यों नहीं करेगी, क्या बुराई है हमाद में? मैंने कहा, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मैं बिलाल से शादी करना चाहती हूँ। मेरे दिल में बस वही बसेरा कर चुका है। अम्मी आगे से गुस्से से कहने लगी, लेकिन वो नहीं करेगा तुझसे शादी। मैं तेरे चचा को हाँ कर चुकी हूँ। मैंने कहा, लेकिन अम्मी क्या मुझसे पूछे बिना ही ऐसा क्यों किया आपने? अगर आपने चचा के बेटे से मेरी शादी करवाने की कोशिश की तो मैं जहर खा लूँगी, याद रखिएगा आप। मैंने आसमान सर पर उठा लिया। माँ से खूब लड़ी, मर जाने की धमकियाँ दी। पहले तो वो मुझे प्यार से समझाती रही, जब देखा कि मैं हरदर्मी पर मजबूती से कदम जमाए हुए हूँ तो वो बिना मुझसे कुछ कहे ही बिलाल के घर चल दी। मैंने रो रो कर आंखें सुर कर ली थी। जब वो वापस आई तो कहने लगी, आज शाम को बिलाल आएगा। मैं आज तुम्हारे सामने ही उसके साथ सारी बातें किए देती हूँ। तुम्हारे चचा एक माह बाद शादी की तारीख रखने आएंगे। अगर बिलाल ने उनके आने से पहले 15 दिन के अंदर अंदर तुझसे निकाह नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे चचा को तेरी शादी के लिए तारीख दे दूँगी और फिर तुझे हमाद से शादी करना ही होगी। माँ ने अजीब मंतक लड़ाई थी, ताहम उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। बिलाल से जाकर साफ बात की थी, जो अरसा से मुंह में गुंगियाँ डाले बैठा था। मुझे तो वो टाल मटोल किए जा रहा था। अब माँ दरमियान में आ गई थी और ये मौका मेरे लिए गनीमत था कि मैं खुद इसी दिन की मुंतज़िर थी कि बारे हाँ या ना मेरी बिल्ली थैले से तो बाहर निकलेगी। मैं शाम होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। बल आखिर शाम को बिलाल हमारे घर आ गया। मैं दूसरे कमरे में चली गई। मेरी अम्मी को सलाम करने के बाद उसने कहा कि खाला जी, आपने मुझे बुलाया था। अम्मी कह रही थी कि तुम्हारी खाला ने शाम को तुम्हें अपने घर आने को कहा है, इसलिए मैं आते ही हाथ मुंह धो के आ गया। क्या कोई काम था? अम्मी ने उससे बातें शुरू कर दी। मेरे कान दरवाजे पर ही लगे थे। वालिदा ने एक नय्यती से सारी बात बिना लगी लिपटी उसको बता रही थी और वो हमतन गोश था। बल आखिर कुछ तवक्कुफ के बाद अम्मी ने ही खामोशी को तोड़ा। बिलाल बता, अब तेरी क्या मर्जी है? हर बात साफ साफ बता दे, धोखे में न रखना। मैं बेटी की खुशी चाहती हूँ। तेरी रज़ा जानने के बाद ही फैसला करूँगी। वो काफ़ी देर खामोश बैठा रहा, फिर कहने लगा, खाला जी, मैं तो दिल से चाहता हूँ कि आपकी फर्जंदी का शर्फ पाऊँ, मगर मेरे घर वाले नहीं मानते। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की है, मगर वो नहीं मानते। वो मेरी शादी में शरीक नहीं होंगे अगर मैंने आपकी बेटी से शादी की। अम्मी आगे से कहने लगी, कोई बात नहीं बेटे, तुम 2-4 दोस्तों को साथ ले आओ और इन्हीं 15 दिनों में से किसी दिन मेरे घर पर आकर जुनैरा से निकाह कर लो तो भी मैं राज़ी हूँ। मुझे अच्छे से एहसास है तुम्हारी मजबूरी का, लिहाजा इस तरह भी तुम्हारी और जुनैरा की शादी पर मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उम्मीद थी कि वो माँ की बात सुनकर खुशी से खिल उठेगा और फ़ौरन शादी पर राज़ी हो जाएगा, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने उसे बुझा हुआ पाया। वो फिर से टाल मटोल करने लगा। बात करने का अंदाज ऐसा था कि साफ इनकार भी ना था, मगर मजबूरियाँ इस कदर बयान कर दी कि मतलब इनकार में जाता था। मेरे आंसू उमड़ आए। मैंने दरवाजे की चौखट को मजबूती से ना थामा होता तो शायद गिर पड़ती। सोच भी न सकती थी कि वो इस तरह मेरी माँ को दिल शकन जवाब देगा। कुछ देर बाद वो कहने लगा, खाला जी, आपको शायद बहुत जल्दी है जुनैरा की शादी की। आपको इख्तियार है, आप अपनी बेटी की शादी कर दें। मैं तो जब अपनी मजबूरियों से निकलूँगा तभी शादी के बारे सोचूंगा, और इसमें 5 साल भी लग सकते हैं। ये सारी बातें करने के बाद वो चला गया। उसके जाने के बाद मेरी अम्मी मेरे पास आईं और कहने लगी, देख लिया तूने, मैं ना कहती थी कि बिलाल तुझसे शादी नहीं करेगा। वो सीधे से इनकार भी नहीं कर रहा, लेकिन अपनी मजबूरियां बताकर तुझसे जान छुड़ा रहा है। तेरे लिए यही बेहतर है कि तू अपने चचा के बेटे से शादी कर ले, जो खुशी खुशी
खुद तेरा रिश्ता मांगने आए थे। काफ़ी देर तक मैं बैठी आंसू बहाती रही। पहले सोचा अब बिलाल से नहीं मिलूंगी, मगर फिर रहा ना गया और सोचा आज उससे मिलकर ज़रूर पूछूंगी कि आखिर उसने इतना अरसा मुझे क्यों धोखे में रखा। उस रात जब मैं बिलाल से मिली तो उससे खूब डरी। उसने फिर से यही कहा कि वो एक नामालूम मुद्दत तक शादी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरा इंतज़ार कर सकती हो तो कर लो। अगर मुस्तकबिल में मेरे हालात संवर गए तो किसी दिन तुमसे निकाह भी हो ही जाएगा। ये उसका खरा सा जवाब था। उस रोज़ बिलाल के इस जवाब से मेरा दिल चूर हो गया। इस कदर तौहीन महसूस की कि जी चाहा ज़मीन में गड़ जाऊं। मैंने कहा जब तुम इतने ही मजबूर थे तो तुम मुझे इन मुलाकातों के लिए क्यों मजबूर करते थे? क्यों गुर्बत के मरहले तय किए तुमने? वो आगे से कहने लगा, मैं तो अपने दिल से मजबूर था, मगर तुम क्यों आती थी मेरे बुलाने पर? ये उसका बेजार सा जवाब था। मैंने रोते हुए कहा, मैं भी दिल से मजबूर थी, मगर अब जो दिल पर गुजरेगी सह लूँगी। अपने दिल को मार लूँगी, मगर अब तुमसे कभी नहीं मिलूँगी। ये कहकर मैंने जीने का रुख किया तो मुड़कर भी उसकी जानिब न देखा। मैंने बिलाल से अब कभी ना मिलने का तहैया कर लिया था। 15 रोज़ बाद चचा लोग आ गए। वो मंगनी का जोड़ा और अंगूठी साथ लेते आए थे। उन्होंने अम्मी से कहा कि सादगी से शादी होगी। निकाह का जोड़ा बनाने का ऑर्डर दे दिया है। पहली तारीख निकाह की रख लेते हैं। अब अपने चंद मोहल्लेदारों को बुला लेना, हमारे साथ भी ज़्यादा लोग नहीं होंगे। यूँ मेरी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मेरी माँ मेरी शादी की तैयारियों में मशगूल होगी, मगर मेरा दिल तो जैसे मुर्दा हो चुका था। मुकर्रर तारीख पर मुख्तसर सी बारात आई और बड़ी सादगी से मेरा निकाह हो गया। रुखसती का खाना भी चचा जान ने ही बनवाया था। कुछ मोहल्लेदारों ने इस तकरीब में शिरकत की। रुखसी हो गई और मैं चचा के घर यानी अपने ससुराल आ गई। जब मुझे फूलों की सेज पर बिठाया गया तो मेरा दिल जैसे खौफ के मारे लड़स रहा था। सोच रही थी कहीं हमाद को मेरी माजी के बारे में पता न चल जाए। उस रात जब वो मेरे पास आए तो मैं उस वक्त चौंक गई जब उन्होंने मुझसे कहा, तुमसे एक बात पूछूं, मगर वादा करो कि तुम सच सच बताओगी। उस लम्हे मेरा दिल जैसे मेरे सीने से बाहर लपकने को तैयार था। सोचने लगी न जाने क्या बात पूछना चाहते हैं, मगर अगले ही लम्हे उसने कहा, नहीं कोई बात नहीं है। मैं वैसे ही कह रहा था और यूँ उसने बात आई गई कर दी। मैंने भी शुक्र का कलमा पढ़ा कि जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ ना था। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे और उस शादी से मुतमईन भी दिखाई दे रहे थे। मगर मुझे नहीं मालूम था कि एक ना एक दिन तो ये सच खुलने ही वाला था। दिन गुजरने लगे। कहने को तो मेरा ब्याह हो गया था, मगर मेरा दिल किसी बात में ना लगता था। उस बेवफा की याद रह रह कर मेरे दिल में चुटकियाँ लेती थी। कभी कभार जब दिल उसके लिए हद से ज़्यादा बेचैन हो जाता तो खुद को कोसती कि क्यों जल्दबाजी में शादी करा ली। अगर वो इंतज़ार करने को कहता था तो इंतज़ार कर लेती। मोहब्बत करने वाले इंतज़ार तो करते ही हैं, चाहे वो थोड़े दिनों का हो या उम्र भर का। मोहब्बत तो नाम ही इंतज़ार के दुख सहने का है। कुछ दिन सब्र कर लेने से क्या खबर बिलाल मुझे अपना ही लेता। अब तो जो ज़िंदगी मिली थी उसको जूं तूं गुजारना था। बिलाल की याद सताती तो छुप कर रो लेती। अपने दिल का दुख किससे बयान करती। नई दुल्हन थी, मगर नई दुल्हनों जैसी खुशी मेरे चेहरे से नहीं झलकती थी। हमाद अक्सर मुझसे मेरी उदासी का सबब पूछते। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर दिलजोई करते तो मैं रो पड़ती। आखिर एक रोज़ उन्होंने मुझे अपने पास प्यार से बिठाया और तहम्मुल से गोया हुए, जुनैरा, ये बात मैं शादी की रात भी तुमसे कहना चाहता था। तुम्हें याद है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि एक बात पूछूं, मगर वादा करो कि तुम मुझे सच सच बताओगी। लेकिन बाद में मैंने बात टाल दी थी। उस रात भी मैं यही बात तुमसे पूछना चाहता था, लेकिन फिर मुनासिब न समझा कि तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। मगर अब तुम्हें रोज़ाना ही परेशान देखते हुए मैं आज ये बात कर लेना चाहता हूँ। मैंने तो पहले यही सोच रखा था कि मैं तुमसे उसके मुतल्लिक कभी ना पूछूंगा, मगर अब मैं रोज़ महसूस करता हूँ कि तुम अब भी मेरे साथ खुश नहीं हो। इसलिए आज मैं ये बात कर लेना चाहता हूँ। जुनैरा, देखो, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। शायद तुम ये समझती हो कि मुझे कुछ खबर नहीं है। मुझे खबर है कि तुम बिलाल से शादी करना चाहती थी, मगर मैंने फिर भी तुम्हें अपनाया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो तुझसे शादी का इरादा नहीं रखता। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। सच कहूँ तो इस बात की मुझे बहुत तकलीफ़ थी
کیونکہ تم میرے مرحوم تایا کی بیٹی ہو۔ اپنے گھر کی عزت کو دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا دیکھ کر میرا دل خون خون ہوتا تھا۔ تبھی جب ابو جی نے مجھ سے تمہارے رشتے کے لیے رضامندی پوچھی تو میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ بلال کا ایک دوست میرے ساتھ ہی ملازمت کرتا ہے، اسی کے ذریعے مجھے ہر بات کی خبر ہو جاتی تھی۔ بلال اس کو تفصیل کے ساتھ تمہاری اور اپنی چھت پر ہونے والی ملاقاتوں کے قصے سناتا تھا، اور وہ آگے مجھے سنا دیا کرتا تھا کہ لڑکے تو ایسی باتیں خوش ہو کر دوسروں کو سناتے ہیں۔ سوچو اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوتا تو یہ باتیں اپنے دوست ظہیر سے کرتا۔ اور سچ ہے نا کہ تم راتوں کو بلال سے چھت پر ملاقاتیں کرتی تھی؟ اس کی یہ بات سن کر میرے جیسے قدموں سے زمین نکل گئی۔ یہ سچ ہی تو تھا، بھلا اتنے کھلے سچ کو میں کیوں کر جھٹلا سکتی تھی؟ میں نے اپنے بہتے آنسوؤں کو روکا نہیں اور نہ ہی ان کو صاف کیا، نہ میں نے حماد کو کوئی جواب دیا، مگر ہاں میں نے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے اور رو رو کر کہنے لگی، حماد خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ دن میری ناسمجھی کی بھول تھی، تب مجھے اچھے برے کی تمیز نہ تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، مگر میں اس پر شرمندہ ہوں۔ آپ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، جان گئی ہوں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ وہ باحوصلہ شخص کہنے لگا، جو گزر گیا سو گزر گیا، میں نے اس سب کو بھلا دیا ہے، اور اب تم بھی بھلا دو۔ عہد کرو کہ پھر کبھی کوئی ایسی غلطی کرنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ عمر بھر انہی کی پابند بن کر رہوں گی، شوہر اور بیوی کے اس مقدس رشتے کی پاسداری کروں گی۔ بلال سے تو اب مجھے جیسے نفرت ہو گئی تھی۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، اس کے ارادوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہی بلال جس کی بے وفائی مجھے رلا رہی تھی، اب اس کے بارے میں سوچنے سے بھی وحشت ہوتی تھی، کیونکہ میں اس کی حقیقت جان چکی تھی۔ بڑی بات یہ تھی کہ اتنا سب جاننے کے باوجود بھی حماد نے میرے میکے جانے پر پابندی نہیں لگائی تھی، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے وہاں جانے سے منع کر دے گا۔ بڑے صدمے کی بات تو یہ تھی کہ جب بلال کی والدہ کو علم ہوا کہ بلال نے میری امی سے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کیا تھا کہ اس کے والدین نہیں مانتے، وہ معذرت کرنے میری امی کے پاس آ گئی۔ امی سے گلے لگ کر روئیں اور کہا کہ میں تو دل سے زنیرہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی کہ یتیم بچی ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی پلی بڑی ہے، مگر بلال نے مجھے روکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، کیونکہ وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے، اسے شادی کر کے میری تقدیر سنور جائے گی۔ میرے بلال نے لالچ کیا، جبکہ ہم اس کو روکتے رہے کہ زنیرہ ہماری دیکھی بالی بچی ہے، شادی برابری کے لوگوں میں ٹھیک رہتی ہے۔ وہ سادہ لوح خاتون جب بلال کی نیت سے پردہ اٹھا گئیں تو میرے اندر یادوں کے محل بھی جلتے ہوئے ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ اس روز تو اپنے لٹ جانے کے غم میں اس قدر روئی کہ جی چاہتا تھا سامنے جلتی ہوئی چتا ہو اور میں اس میں کود کر ستی ہو جاؤں۔ میری شادی کے 8 ماہ بعد بے وفا بلال نے ہنا سے شادی کر لی اور گردماد بن کر ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ صد حیرت کہ اپنی شادی کے بعد بھی اس نے کئی بار مجھے پیغام بھجوایا کہ چھت پر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، مگر میں نہ گئی۔ آخر کیوں جاتی؟ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکب ہونے۔ اس کے نزدیک تو میں کھلونا تھی، تو کیا اب بھی میں کھلونا بن جاتی؟ جان بوجھ کر خود کو اوپلے ایسی جلتی راکھ میں گرانے کے لیے کیوں کر اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتی؟ بلال خود مختار تھا، وہ اپنے والدین کے دباؤ میں نہ تھا، چاہتا تو مجھے اپنا سکتا تھا۔ میری ماں نے رضامندی دے دی تھی، اس کے گھر والوں نے بھی اسے اجازت دے رکھی تھی کہ اگر زنیرہ کے ساتھ شادی کر لو تو ہم خوش ہیں، ہمیں بتا دو تو رشتہ مانگنے جائیں، مگر اس نے خود ہی منع کر دیا، مجھے دھوکہ دیا اور بعد میں اس کی کلی کھل گئی۔ میں تو پہلی والی غلطیوں پر نادم تھی۔ جب آخری بار اس کی بہن بلال کا سندیسہ لے کر آئی، میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اس کو کہو میری جان چھوڑ دے اور تم دوبارہ اس کا کوئی سندیسہ نہ لانا۔ اس کے ساتھ بیتے ہوئے دن میری روح پر ابھی تک بدنما داغوں کی مانند ثبت تھے، بس نہ چلتا تھا کہ تیز چھری سے ان کو کھرچ ڈالتی۔ بھلا اب کیا میں اس سے ملنے کی حماقت کر سکتی تھی؟ جبکہ اپنے شوہر کی عنایتیں دیکھتی تو ضمیر ملامت کرنے لگتا تھا، تب من کرتا کسی سے کچھ نہ کہوں، مگر پچھتاوے کے احساس سے بچنے کو تنہائی کے جلتے تندور میں کود پڑوں اور دھیرے دھیرے سلگنے کی بجائے ایک بار ہی جل کر بھسم ہو جاؤں۔
یہ احساس کی دنیا بھی عجب دنیا ہے۔ کبھی اس دنیا کے چمنظاروں میں گل و بلبل کی حقیقت مہکتی اور چہکتی ہے، تو کبھی پچھتاووں کی آتش چمنظاروں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل کر سبھی کچھ جلا کر راکھ کر ڈالتی ہے۔ جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ پچھتاوے صرف مجھ ہی کو نہیں جلا رہے ہیں، ان لپیٹوں نے بلال کو بھی گھیر لیا ہے۔ وقت بڑا منصف ہے، اس نے انصاف کیا۔ ہنا کو دولت کا گھمنڈ تھا، وہ بلال کی زندگی کو کیا سدھارتی۔ اس کے غرور نے بلال کی عزت نفس کو ہی پارا پارا کر دیا۔ تبھی وہ ایک لٹے ہوئے جواری کی طرح ماضی کے راستوں پر لوٹ آنے کی آرزو میں دیوانہ پھرنے لگا، یعنی اپنی بہن کے ہاتھ سندیسے بیچنے۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے کیا ضروری بات کرنی تھی مجھ سے، اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے مجھ سے معافی مانگنی تھی، یا پھر دوسری وہ بات جو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی، وہ یہ تھی کہ میں اپنے مہربان جیون ساتھی کو چھوڑوں اور واپس لوٹ آؤں۔ مگر یہ ایک دیوانے کا خواب تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، مگر ماضی کی خلش آج تک میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور کبھی کبھی تو میرے شوہر بھی ضرور سوچتے ہی ہوں گے، وہ الگ بات کہ وہ جتلاتے نہیں۔ میں سب بہنوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ جوانی کا دور ہی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو یہ سب بہت دلکش لگتا ہے، مگر کبھی کی ایک غلطی زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں کو نیک ہدایت دے اور ان کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔